Hello students, in last lecture we have studied the hierarchy of the Linux file storage system. Today we are going to study one more simple topic, that is computer network. Network word is very familiar. You all are very familiar with the word mobile network. Mobile network or simply network means that all mobiles or whatever the mobiles you want to connect that are interconnected with each other. When you have to communicate with your friend, and if your connection is successful, if your communication is successful, then you are saying that computer as a mobile network is good. In the same case, we are going to study our next term, computer network. Computer network is a group of interconnected computers or devices to have communication within themselves. That means whenever different computers are connected together, at that time, different devices of that computers should communicate with each other. A computer network consists of a collection of computers, printers, and other equipment that is connected together so that they can communicate with each other. Different components of the computer means here we can say CPU, printer, that may be webcam, scanner, internet connection. All that things should be shared and can communicate with each other. Then that network will be a good computer network. In short, we can say that a computer network is a system of interconnected computers to share information and peripheral. It is very important that to share information and peripherals. To share information means we can transfer any soft copy or soft material of any system to the other computer system. And share peripherals means in our lab we are using only one printer, and still we can if we provided print command from any computer system, that in that case we can get the printout. That means that printer is shared within all machines within our lab. This is known as the computer network. आता computer network मध्ये तुम्ही सिम्पली लक्षात काय ठेवायचंय, कम्प्युटर्स हे इंटरकनेक्टेड केलेलं एक स्ट्रक्चर की ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आणि जे काही त्याचे वेगवेगळे पेरिफेरल्स आहेत ते पेरिफेरल्स शेअर केले जाणार आहेत. Then there are mainly three types of computer network, that are geographical based. Geographical based means depending on their distance. Then that are LAN, MAN, and WAN. First of all, let us see the LAN one. LAN means local area network. It is the smallest geographical area up to few kilometers, and it is privately owned. Second point under LAN is usage area is limited to areas such as an office buildings, homes, hospitals, schools, etc. That means when we establish any LAN, then its area is restricted, and its restriction for if it is set up for the office, then that LAN will be restricted for the office buildings. If that LAN is established for the hospitals or schools or colleges, then that LAN is restricted only to that hospital, school, or college. The next one, it covers a short distance, and so the errors and noise are minimized. As we just saw that LAN covers smallest distance, and due to this there is very less possibility of occurrence of any error or any noise. Then LAN setup is very easy.
Data transmit at a very fast rate as the number of computers linked are limited. In our lab also we are using only 22 computers and plus more three machines we are using. Therefore only 23 to 24 connections we are using on our LAN. But still we are getting very high data transmission speed as these computers are connected to each other. It is less expensive hardware and maintenance cost is also very low. It requires very less hardware, very less expensive hardware. That means having less cost. For LAN, mostly we prefer the star structure, star topology structure, and for that we require the hub. Only hub and wires are required to establish the connection, and maintenance is almost, it is said that it is also low, but I will say that it is almost zero. Let's see the example of LAN. See, this is the example of LAN. Here, from this point, we are getting the internet connection through firewall. It is transferring to the router. Router transfers it to the hub, and then different clients, different servers, printers, mobiles, tabs, laptops, and different desktop machines can be used on the single internet connection. This is the benefit of LAN. ओके, इथे काय होतंय, एकच इंटरनेट कनेक्शन जे काही आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण बायफर्केट केलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्याची कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे आणि ती कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, वायफाय राउटर यूज केलेले आहे आणि वायफाय राउटर थ्रू आपल्याला ती कनेक्टिव्हिटी मिळालेली आहे. आणि ह्या कनेक्टिव्हिटीमुळे आपल्याला इथे एकाच इंटरनेट कनेक्शनवर एवढे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स हे ॲट अ टाइम यूज करता येतात and also with good speed. Then second type of network is metropolitan area network, that is MAN. MAN is a larger area than that of a LAN and smaller area as compared to WAN. MAN जो काही आहे तो LAN आणि WAN च्या मधला आहे. LAN सगळ्यात छोटा आहे, MAN त्याच्यापेक्षा मोठा आहे आणि WAN जो काही आहे तो सगळ्यात मोठा आहे. That is a global one. Therefore, MAN is the middle one. It connects two or more separate computers that reside in the same or different cities. एकाच सिटी मध्ये असलेले जे काही वेगवेगळे लॅन आहेत किंवा दोन जवळच्याच असलेल्या सिटी मधले जे काही लॅन आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी मॅन यूज केलं जातं. It covers a large geographical area and may serve as an ISP. हा जो काही मॅन आहे, ह्या मॅन मध्ये लार्ज जिओग्राफिकल एरिया कव्हर केला जातो ऍज कम्पेअर टू लँड, आणि त्याच्यामुळे त्याचा जो यूज आहे तो ISP, दॅट मीन्स इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मॅन बऱ्याच वेळेला यूज केलं जातं. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडनं काय मिळतं आपल्याला, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आपल्याला इथनं मिळत असते. Then it is hard to design and maintain a metropolitan area network. आपण जस्ट लॅन मध्ये बघितलं होतं की लॅन हे मेंटेन करायला, त्याच्यानंतर डिझाईन करायला खूप सिंपल आहे, पण त्या मानाने मॅन जे काही आहे त्याचा एरिया वाढलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याचं जे काही मेंटेनन्स आणि डिझाईन आहे ते दोन्ही लॅन पेक्षा हार्ड आहे, अवघड आहे. Then examples of MAN are the part of the telephone company network that can provide a high-speed DSL line to the customer or the cable TV network in a city. आता तुम्ही बऱ्याच वेळेला केबल कनेक्शन यूज करतात. केबल कनेक्शन जे काही आहे ते मॅनचंच एक एक्झाम्पल आहे. किंवा टेलिफोन नेटवर्क आपल्याला मिळतं, BSNL असेल, व्होडाफोन असेल, आयडियाचं असेल, एअरटेलचं असेल, जे काही नेटवर्क आपण यूज करतो, जिओचं नेटवर्क आपण यूज करतो, ते सगळे मॅनचेच एक्झाम्पल्स आहेत. तर आपण मॅन एक
डायग्रामॅटिकल फॉर्मॅट मध्ये बघूया. इथे बघा, दिस इज द मॅन and it connects hospital land, college land, school land, factory land, home land, building land. की जेवढे जेवढे काही वेगवेगळे लँड इथे अवेलेबल असतील तेवढे सगळे वेगवेगळे लँड हे इथे ह्या एका मॅनच्या अंडर कनेक्ट केले जातात. उलट स्टेटमेंट केले तर हे एक मॅन जे काही आहे, हा एक मॅन वेगवेगळ्या जेवढे काही लँड आहेत त्याच्या अंडर, त्या जिओग्राफिकल एरियाच्या अंडर जेवढे काही लँड आहेत तेवढ्या सगळ्यांना कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे एकट्या मॅन थ्रू केलं जातं. म्हणजे आता सिंपल, आता नाशिक रोडचं एक्झाम्पल घेतलं तर नाशिक रोड एरियामध्ये जेवढे पण लँड आहेत, मग ते कॉलेजेस मध्ये असू द्यात, स्कूलमध्ये असू द्यात, वेगवेगळ्या फॅक्टरीज मध्ये असू द्यात, वेगवेगळ्या हॉस्पिटलच्या असू द्यात, वेगवेगळ्या बिल्डिंगच्या असू द्यात, प्रेसच्या असू द्यात, जेलचं असू द्यात, कोणतेही लँड जे काही आहे त्या सगळ्यांना कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे एकट्या मॅन थ्रू केलं जातं. Then let's go for the third type, that is WAN. WAN stands for Wide Area Network. Wide Area Network is a computer network that extends over a large geographical area. Actually, this WAN is also known as the global network. It might be confined within the bounds of a state or country. WAN साठी कोणत्याही स्टेटचं, कोणत्याही कंट्रीचं कोणतंही बाइंडिंग नाही. A WAN could be a connection of LAN connecting to other LANs via telephone lines and radio waves. आता LAN जे काही आहे ते खूप साऱ्या WAN जे काही आहे ते खूप साऱ्या LAN आणि MAN पासून जनरेट झालेलं आहे. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या LAN साठी जिथे आपण टेलिफोन लाईन्स यूज करतो, तर आपण WAN साठी आणि MAN साठी रेडिओ वेव्स थ्रू डेटा कम्युनिकेट करतो. The technology is high speed and relatively expensive. आता WAN म्हटलं की तो ग्लोबल एरिया आहे, म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्ड कनेक्टिव्हिटी, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे या WAN थ्रू केलं जातं. त्याच्यामुळे त्याचा जो स्पीड असणार आहे तो नॅचरली सगळ्यांपेक्षा जास्त असणार आहे आणि त्याची कॉस्ट सुद्धा ही इतरांपेक्षा जास्त असेल. A communication medium used for WAN is telephone network or satellite link. आता जिथे पॉसिबल तिथे टेलिफोन नेटवर्क यूज केलं जाणार आहे. But generally it is not possible to provide the WAN connection through the telephone network within different countries. आता भारत पाकिस्तानचं जर WAN करायचं असेल तर तिथनं केबल भारतातनं केबल पाकिस्तानमध्ये नेणं किंवा पाकिस्तानातनं केबल भारतामध्ये आणणं किती फिजिबल आहे हे तुम्ही अंदाज घेऊ शकतात. पण त्या ठिकाणी टेलिफोन नेटवर्कचा यूज केला जात नाही. अशा केसेसमध्ये किंवा मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये सॅटेलाइट लिंक्स प्रोव्हाइड केल्या जातात आणि त्या सॅटेलाइट लिंक्स थ्रू डेटा कम्युनिकेट केला जातो. Due to long distance transmission, the noise and error tends to be more in WAN. आता WAN थ्रू जेव्हा डेटा ट्रान्सफर केला जातो तेव्हा तो लॉंग डिस्टन्सला ट्रान्सफर होत असतो. त्याच्यामुळे काही वेळेला त्याच्यामध्ये नॉईज जनरेट होतो आणि मे बी काही वेळेला डेटा कम्युनिकेशन फेल होतं. आता डेटा कम्युनिकेशन फेल होतं म्हणजे काय होतं, तुम्हाला प्रॉपर कनेक्टिव्हिटी मिळत नाही आणि नॉईज जनरेट होतो म्हणजे तुमच्या कम्युनिकेशन मध्ये काहीतरी डिस्टर्बन्सेस जनरेट होतात, त्याला म्हणतात आपण नॉईज जनरेट झाला. तर बऱ्याच वेळेला तुम्ही जेव्हा मोबाईलवर तुमच्या फ्रेंडशी गप्पा मारत असतात तर काही वेळेला रेंज कमी पडते, नेटवर्क कमी पडतं, त्यावेळेला तुम्ही खिडकीत जातात किंवा घराच्या बाहेर जाऊन तुम्ही बोलतात. मग तिथे तुमचा पर्पज काय असतो की त्या ओपन स्पेस मध्ये गेलात की तुम्हाला तिथे जास्त नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मिळेल आणि तुमचं कम्युनिकेशन जे काही आहे ते प्रॉपर होईल. आता आपण WANचं काही एक्झाम्पल बघू. हे बघा, WAN इज द ग्लोबल. मग आता इथे एक पॅरिस मधलं लँड दाखवलेलं आहे, इथे एक लंडन मधलं लँड दाखवलेलं आहे आणि इथे एक न्यूयॉर्क मधलं लँड दाखवलेलं आहे. आता हे तीनही लँड जे काही आहेत
ते सुद्धा हे एकमेकांशी कम्युनिकेट करू शकतात थ्रू धिस वॅन. या वॅन मुळे हे सगळे लॅन जे काही आहेत ते एकमेकांबरोबर कम्युनिकेट करू शकतात. एवढं ग्लोबलायझेशन हे वॅन मुळे पॉसिबल आहे. आता लॅन मॅन आणि वॅन जे काही आहे ते इन शॉर्ट आपण असं म्हणू, हे बघा हे लॅन आहे जिथे वेगवेगळे छोटे छोटे बिल्डिंग, वेगवेगळ्या फॅक्टरीज, स्कूल्स, युनिव्हर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, हे त्यांचे इंटरनली ते एकमेकाला कनेक्टेड असणार आहेत व त्यांच्यावर त्यांना डेटा प्रोव्हाइड करण्यासाठी मॅन यूज केलं जाणार आहे, दॅट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. आणि मॅनला सुद्धा कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम जे काही आहे ते वॅन थ्रू केलं जाणार आहे. इट इज द ग्लोबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, these are the three types of network: LAN, MAN and WAN. Now let's move ahead to the next topic, network configurations. Network configuration means simply we can say the network architecture. Network architecture is a design of a computer network. It is a framework for the specification of a network's physical components and their functional organization and configuration. That means which type of network you are establishing, the structure of that network, then required physical components and their capacity, that is known as the configuration, and their functional organization, that means how you will arrange them. All these things is nothing but the network configuration. या सगळ्या गोष्टींचं कॉम्बिनेशन, म्हणजे तुम्ही कोणतं नेटवर्क यूज करत आहात, त्याच्यानंतर कोणकोणत्या नेटवर्क मध्ये कोणकोणते कॉम्पोनंट्स यूज करत आहात, त्या कॉम्पोनंटचं स्ट्रक्चर काय आहे, ते तुम्हाला फिजिकली कुठे अरेंज करायचे आहेत, प्रत्येक कॉम्पोनंटची कॅपॅसिटी, दॅट मीन्स कॉन्फिगरेशन काय काय आहे, या सगळ्या गोष्टींचं जे काही स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जनरेट केलं जातं त्याला आपण म्हणणार नेटवर्क आर्किटेक्चर किंवा नेटवर्क कॉन्फिगरेशन. Now this network architecture or network configuration can be of two types. First type is the peer-to-peer network and second type is the client-server network. Peer means single unit. If we are having a large structure and single unit within that large structure is known as the peers. For example, if in a network every computer having separate CPU, separate fax machine, separate internet connectivity, separate printer, separate webcam, separate scanner, then in that case we can say that that network is the peer-to-peer network. It is for the industry, but in general when we implement it at the small level, then we can always establish peer-to-peer network. For example, when you transfer any data by using the Bluetooth or share it, that mobile network is also a form of peer-to-peer network. By using that small network also, we can communicate with each other. This is the structure of peer-to-peer network. We can communicate or we can connect with any peer. Then second type of network is the client-server network. It is the most suitable network for the large networks. जिथे जिथे तुम्हाला मोठं नेटवर्क एस्टॅब्लिश करायचं आहे त्यासाठी हे क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क मेनली यूज केलं जातं. दिस क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क इज अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. सेंट्रलाइज्ड मीन्स कंप्लीट कंट्रोल जो काही आहे ह्या नेटवर्कचा, ऍडमिनिस्ट्रेशनचा, तो सेंट्रली एकाच मशीनकडे प्रोव्हाइड केलेला असतो आणि तो एकच सेंट्रल पर्सन किंवा तो सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटर सगळ्या गोष्टी मॅनेज करत असतो. Therefore it is known as the centralized network. Here two types of machines can be there. First one is the client and second one is the server. Client means what? Whatever the different instruments or different machines available in your network, all that
peripherals, all that computers are known as the client. तुम्ही जे काही नेटवर्क एस्टॅब्लिश केलेलं आहे त्या नेटवर्क मध्ये जेवढे काही वेगवेगळे कम्प्युटर्स आहेत, जेवढे वेगवेगळे प्रिंटर्स आहेत, जेवढे वेगवेगळे वेबकॅम आहेत, स्कॅनर्स आहेत, तेवढ्या सगळ्यांना आपण क्लायंट म्हणणार. आणि दुसरा जो आहे तो आहे सर्व्हर. सर्व्हर काय? मेन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम आहे की ज्याच्याकडे सगळे राईट्स अवेलेबल आहेत. कोणत्या क्लायंटला कोणते राईट्स प्रोव्हाइड करायचे हे सगळं सर्व्हर डिसाइड करत असतो. राईट्स म्हणजे काय? रीड राईट, राईट राईट, मॉडिफाय राईट, अपडेट राईट, एक्झिक्यूट राईट. जसे मी तुम्हाला मागच्या 1-2 लेक्चर मध्ये सांगितले होते, रीड राईटने काय करता येतो? आपल्याला डेटा रीड करता येतो. राईट राईट, WRITE राईट, आणि दुसरा राईट म्हणजे RIGHT, लिहिण्याचा राईट. लिहिण्याचा राईट म्हणजे तुम्हाला तुमच्या फाईलमध्ये रायटिंग करता येतं, टायपिंग करता येतं, दॅट इज राईट राईट. देन एडिट राईट म्हणजे तुम्हाला तुमच्या फाईलमध्ये चेंजेस करता येतात. अपडेट राईट म्हणजे ती फाईल तुम्हाला सेव्ह करता येते चेंजेस केलेली. आणि एक्झिक्यूट राईट म्हणजे ती फाईल तुम्हाला रन करता येते. हे जे काही वेगवेगळे राईट्स आहेत ते राईट्स कोणत्या क्लायंटला कोणते राईट्स प्रोव्हाइड करायचं याचं डिसिजन हे सर्व्हर थ्रू घेतलं जातं. मग हे जे काही सर्व्हर्स आहेत ते वेगवेगळे सर्व्हर्स यूज केलेले असतात. आता तुम्ही जेव्हा ईमेल सेंड रिसीव्ह करतात, दॅट टाइम ईमेल सर्व्हर इज युज्ड. व्हेन यू आर ब्राउझिंग द वेबसाईट, दॅट टाइम web server is used. When you are using multimedia, that time multimedia server is used. When you are storing your files, that time file storage server is used. When you are printing your files, that time print server is used. Such type of different servers are used for the different functionality. प्रत्येक फंक्शनॅलिटी साठी वेगवेगळा सर्व्हर यूज केलेला असतो. जर तुम्हाला फॅक्स सेंड करायचा आहे त्या ठिकाणी मल्टीमीडिया सर्व्हर नाही यूज होत, त्या ठिकाणी फॅक्स सर्व्हरच यूज केला जातो. आणि जेव्हा तुम्हाला फाईल स्टोअर करायची त्यावेळेला वेब सर्व्हर नाही यूज होत. फाईल स्टोअर करण्यासाठी फाईल सर्व्हरच यूज केला जाईल. फाईल सर्व्हर कडे त्याच्या टोटल डिटेल्स आहेत, त्याचं टोटल कन्स्ट्रक्टिव्ह आर्किटेक्चर आहे की ते त्याने कशा पद्धतीने त्या फाईल कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करायच्या आहे. ओके. म्हणून प्रत्येकाचं जे काही वर्किंग आहे ते वर्किंग वेगवेगळं आहे आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळे सर्व्हर हे यूज केलेले आहेत. ओके. आज आपण नेटवर्कच्या रिलेटेड स्टडी केलाय. प्रॉपरली व्हिडिओ बघा. काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला पर्सनली कम्युनिकेट करा. आपण आज इथे थांबूया.